والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن المآب والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah ya Rabbi, berikan kami ilmu agar kami dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Berikan kami ilmu ya Allah agar kami dapat memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Berikan kami ilmu ya Allah agar kami dapat istiqomah mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma salli ala sayyidina tapi tidak sebanyak ربنا على نور المبين
kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, abang kakak ayah bunda yang baik. Tadi sholat maghrib kita sudah selesai laksanakan. Kita tadi baca Quran sama-sama dipimpin oleh Gurunda Ustaz Hakim Malik. Beliau ini pimpinan pengasuh di Masjid Malikal Mulki yang insya Allah nanti akan ada di Bogor, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Tapi yang istimewa adalah pondok ini nanti jadi tempat tentunya teman-teman influencer, selebgram dan lain-lain. Oh, insya Allah. Jadi ini contoh adik-adik, anak-anak Ayaman yang hari ini ada di sini. Ini momentum mahal. Jadi anak Harley Davidson tuh baca Qurannya bagus. Jadi walaupun penampilannya, outfitnya santai, ya kan? Tapi baca Qurannya bagus gitu. Nah ini yang berkah anak-anak. Saya tadinya tidak pengen live, tapi begitu melihat ini momentum mahal, jadi pengen live. Sini Ustaz, dekat-dekat. Abang kakak yang baik, percaya enggak kalau di dunia ini tuh tidak ada yang kebetulan? Saya yang percaya. Semua diatur sama Allah. Percaya? Surat 6 ayat 59 ya. Tidak ada yang kebetulan. Semua tuh diatur sama Allah. Termasuklah hari ini, maghrib ini, Allah takdirkan Ustaz Hakim Malik ada di tempat kita di surah Duta Munzalat. Lalu ayat yang dibaca tadi dimulai dari laqad sami'allahu qaulal ladzi qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini kan ucapan sombong. Tapi saya tidak bahas yang ini. Ayah bunda, saya tertarik membahas ayat yang dulu menjadi strong why atau alasan saya kenapa memutuskan untuk kembali ke masjid, kembali memperbaiki subuh, kembali memperbaiki hubungan dengan Al-Quran. MSQ, Masjid Subuh Quran. Ustaz Taki dengan izin Allah punya pengalaman spesial kembali kepada Al-Quran. Mungkin sudah pernah beliau ceritakan di SMK. Kembalinya akun beliau itu wasilah kembali ke masjid, back to subuh, dan itu back to Quran. Dan itu 3 paket dalam satu hari. Dan itu hari Jumat. Saya ingat betul kejadiannya di mobil. Pulang sholat subuh, beliau habis imam sholat subuh bersama waktu itu makmumnya saya dan Ustaz Abdul Somad. Beliau memimpin sholat subuh. Kami semua waktu itu nikmat betul, berharap supaya Ustaz Angga dan kawan-kawan yang korek-korek di sini suaranya bagus-bagus bisa nanti belajar talaki sama beliau. Beliau lulusan Mesir. Ya, insya Allah beliau berkenan nanti berbagi ilmu supaya jadi amal jariah di sini. Dimana teman-teman yang punya suara bagus-bagus, latihan talaki sama beliau. Dan saya menjadi saksi teman-teman, ayah bunda, abang kakak. Beliau itu waktu memimpin bacaan Quran di pembukaan Baitul Mal Munzalah Indonesia di Batam, itu kayak dipayungi sama hujan. Hujannya turun sebentar, teman-teman tuh sudah bawakan payung. Ustaz Taki tuh nggak mau dipayungin, jangan-jangan kata beliau, biarin aja. Itu hujan turun rintik-rintik gitu, romantis banget hujannya turun. Hujannya turun rintik, romantis, ada panas sedikit, dipayungin tuh beliau nggak mau. Menyelesaikan bacaan Quran sampai mencontohkan simulasi murotal bagaimana sholat di Masjidil Haram. Beda follower yang sekian juta. Jadi waktu beliau memimpin sholat simulasi sholat itu, kami semua tuh, saya pribadi waktu itu neteskan air mata lalu bayang, ya Allah rindunya sama Baitullah, pengen banget balik ke sana. Ya alhamdulillah dengan izin Allah, pulang kami dari acara peresmian Baitul Mal itu,
Tiba-tiba di depan hotel, belum sempat masuk hotel, dalam mobil ada notifikasi bahwasanya akunnya beliau dikembalikan Allah. Nah, teman-teman semua, keajaibannya tidak hanya sampai di situ. Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok pagi subuh SMK ini sengaja disimpan dulu. Insya Allah Ustaz Taki Malik akan sharing sama kita apa aja keajaiban dari Allah setelah beliau memutuskan kembali ke Quran, kembali ke masjid, kembali ke kekuatan subuh. Nah, ini perlu kita sama-sama pelajari dan coba lihat ayatnya. Nah, malam ini cuma bahas satu ayat. Saya mau kodimahnya ke Ustaz Taki dulu supaya nanti besok teman-teman insya Allah semoga Allah izinkan Ustaz Taki sehat, keluarga bisa ke SDM, ajak istri sama ibu sama umi, kalau yang punya bawa, kalau tidak punya ya udahlah gitu ya. Insya Allah kita akan belajar sama-sama besok di SDM Surah Duta Muzalah subuh menggapai keberkahan spesial bersama Ustaz Taki Malik. Nah, teman-teman semuanya, Al-Baqarah An-Nisa Ali Imran 3185. Ayat ini jadi strong why saya ketika saya memutuskan ya sudah aku harus balik ke Quran. Coba lihat bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu Allah pengen gertak. Yang sehat mati, yang sakit mati, ganteng mati, cantik mati, tua mati, muda mati, duduk di depan mati, duduk di belakang mati, bicara mati, dengarkan mati. Itu gertak, dipukul, di psycho, psikologis kita ditembak, ditumbangkan sama Allah, dirobohkan. Kau mau lari kemana kata Allah? Kau pasti mati. SPM, semua pasti mati. Oke? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau mau lihat balasan yang sempurna itu nanti di akhirat. Karena di dunia ini balasannya baru DP. DP itu down payment. Jadi teman-teman, kita ngerasa sudah tenang, kita ngerasa sudah nyaman di dunia. Itu tuh baru pembukaan kata Allah. Nanti pembalasan sempurna di akhirat. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan ke kawan-kawan. Poin pentingnya ada di kalimat faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Saya sudah tahqiq ayat ini. Saya tanya sama guru-guru saya, definisi zuhziha 'anil nar itu fi'il mabniun lil majhul. Artinya dia subjek. Allah itu menjadi subjek, kita ini jadi objek. Jadi gini teman-teman, sorry nih ya, lihat. Ini Quran tadinya terbuka, lalu ditutup. Quran ini tidak punya, mushaf ini tidak punya tidak punya pilihan kecuali yang mengikuti instruksi dari ininya. Nih, ada yang Quran di sebelah sini dipindahkan. Ngerti istilah dipindahkan? Teman-teman, kata-kata zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah itu memang secara kontekstual memang betul-betul dia orang tuh dari neraka dipindahkan Allah ke surga. Kalau dalam konteks tadaburnya sehari-hari, ada manusia-manusia, sekelompok manusia yang tadinya ada di zona hitam, Allah pindahkan dia ke zona putih. Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Ada sekelompok manusia yang tadinya tuh ada di zona hitam, zona kelam, tapi dipindahkan Allah dari maksiat ke zona taat, dari zona nakal ke zona amal, dari zona salah ke zona soleh. Itu ada sekelompok manusia yang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Kata-katanya zuhziha dipindahkan, wa udkhila. Kalau ada khola yudkhilu memasukkan, tapi kalau udkhila apa? Dimasukkan. Ini banyak ustaz pandai bahasa Arab. Udkhilarnya dimasukkan. Orang ini tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kok gua pindah ke sini gitu? Tolong lu ambilkan barang gua. Kok gua dipindah ke sini sih gitu? Gua tadi enak-enak nongkrong nenggek di sini gitu. Kan Jakarta nih, gue anak Jaksel. Alhamdulillah. Ya. Ada Abang Rizal Seperti muazzin bersertifikat.
Kok gua udah enak-enak nenggek di sini, kok lu pindahin? Nah gitu lah. Jadi dipindahkan zuhzihan. Teman-teman tahu kenapa ada orang yang kita berpikir dia ini tidak mungkin ada di zona amal soleh? Mabuk, minum, narkoba, zina, pokoknya yang parah lah. Terus kita tiba-tiba ngelihat dia, loh kok jadi nongkrong di masjid? Kok dia jadi apa? Jadi taat. Nah itu namanya zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Pemakai narkoba aktif, terus tiba-tiba bisa insaf, bisa taubat. Siapa punya kerja? Allah. Itu namanya zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Ini kayaknya fans garis keras ini tidak pernah bercanda, kayak tidak pernah bergurau. Armada Pak Ustadz, iya gitu. Tahu saya, dia hidupnya terlalu serius kayaknya Bang. Tidak pernah gurau ya. Iya. Jadi zuhziya anin nar wa udkhilal jannah. Teman-teman tahu apa penyebab kita bisa dipindahkan Allah dari zona salah menjadi zona soleh, dari zona maksiat ke zona taat, dari zona nakal ke zona amal, kok bisa digeser sama Allah? Salah satu penyebabnya rezeki halal yang pernah masuk ke dalam tubuh kita. Ayah kita almarhum, mama kita mungkin, kakek kita ngasih kita rezeki halal. Lalu mungkin 20-30 tahun lalu dia berdoa pada Allah, ya Allah Rabbi habli minas solihin, jadikan anak cucu keturunan saya orang-orang yang soleh. Maka ada fasenya kita nakal, lalu ada episodenya, doanya beliau-beliau terdahulu tuh ayah kita, orang tua kita, memindahkan kita dari zona maksiat ke zona taat. Inilah yang dimaksud dengan faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah. Kita kayak dicemplungkan dalam amal soleh. Kalau episode TikTok, Instagramnya tidak hilang, mungkin masih di planet Mars, Saturnus, Pluto, polos lugu dan untung Instagramnya balik. Kalau tidak balik, nggak tahu mana. Ada berapa banyak orang yang hari ini dikembalikan Allah ke dakwah, dikembalikan orang ke masjid, dikembalikan ke dalam kebaikan. Ada juga saudara kita. Assalamualaikum bang, abangnya artis. Ya nggak gitu-gitu juga kayak gitu loh kira-kira. Waktu itu, ini siapa sih? Oh bukan, ada di sini, Samudra Atlantik. Ini Ustadz tak terkenal, tapi kok so akrab betul. Begitu naik panggung kita ngomong anak yatim, langsung masuk Islam. Nggak boleh sebut nama gitu. Apa gitu? Apa enggak? Oh, waktu itu nggak gini penampilannya. Waktu itu beliau nganggap beliau selevel dengan Ustadz Adi Boni. Karena Ustadz Adi Boni nyatet juga. Oh ada teman gue gitu kan. Karena waktu itu tidak kenal Ustadz selain Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz Abdul Somad. Yang lain habis nonton GNR. GNR nggak tahu? GNR ya gitulah. Nanti kita ngomong tentang lain. GNR ya. GNR nggak tahu, memang masih muda beliau nih. Taunya ini ya JKT48 gitu ya. Apa Lisa Blackpink gitu ya. Kalau GNR nggak tahu ya. Jadi ada orang yang dipaksa Allah kembali ke dakwah, dimasjidkan sama Allah. Apa? Dimasjidkan. Diqurankan sama Allah, dianak yatimkan sama Allah. Siapa itu? Saya. Kalaulah 2010-2011 saya tidak susah, tidak ketemu sama Yesus. Karena saya berpikir waktu itu saya mau kuliah S3 lagi di Malaysia. Tapi Allah bangkrutkan saya, dimasjidkan saya. 2012 balik Pontianak. Bang balik kata rumah saya. Maka antum yang hari ini merasa, kok aku udah ada di zona nyaman, kok Allah balikkan aku ke masjid ya? Kok terdampar di masjid ya? Terdampar ya? Itu bukan kerja antum dan bukan maunya antum. Ini ayatnya 185. Terdampar di tempat yang baik.
kalaulah bukan karena kasih sayang dan rahmat Allah, kita pasti dibiarkan Allah terombang-ambing di zona maksiat. La haula wala quwwata illa billah. Sekarang pertanyaannya, antum syukurin tak episode yang sekarang ini? Mahal tak bisa duduk di masjid kayak gini, bisa baca Quran? Oh mahal bos. Orang mati tuh pengen balik ke dunia tuh pengen beramal soleh. Punya suara bagus dipakai maksiat, tapi ada yang punya suara bagus dipakai untuk amal soleh, ngajak orang azan. Bayangkan beliau sakit suara azannya masih berbunyi. Amal jariah. Ustaz Taki ngajarkan ini segala macam. Itulah zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Jadi teman-teman semua, apakah kakak ayah bunda yang baik, kata-kata zuhziha 'anil nar wa udkhila nanti dibahas agak panjang Ustaz Adia. Zuhziha itu digeser. Sudah zahzih qalilan gitu, geser dong gitu. Habis itu wa udkhila, dicemplungin, dimasukkan. Jadi teman-teman semua, kita semua ini sebenarnya digeser Allah dan dimasukkan. Surat ketiga ayat 185. Masalahnya terakhir nih, orang itu bisa kembali ke Allah, yang paling mudah adalah pintu masalah. Nah itu ya kan kuncinya. Kalau pintu kesenangan, pintu syukur sulit balik, percayalah, betul tak? Pintu kesenangan susah balik tak? Duit banyak, saldo minta ampun. Saldo banyak, terkenal, nama lagi di atas. Terus antum nasihatin, dia akan bilang, lu siapa? Tapi coba kalau lagi bangkrut, kan ada nasihatin. Lagi galau. Kok ente ketawa kering? Kan ente tidak bangkrut. Ente kan lagi baik-baik saja kan? Sebut nama ya, gak boleh ya. Kode etik jurnalistik. Teman-teman semua, episode terjatuh itulah yang membuat orang mudah sekali untuk kembali kepada dakwah. Jadi yang hari ini ngerasa dirinya sedang jatuh, tapi coba lihat, antum jatuh tapi ada di masjid. Antum lagi jatuh tapi lagi di Quran. Antum jatuh tapi lagi bersama dengan amal soleh. Itulah cara Allah untuk mengembalikan antum dan mengangkat derajat antum suatu saat nanti, insyaallah. Percaya tak? Jadi uang boleh hilang, teman boleh hilang, tapi prasangka baik sama Allah gak boleh hilang. Husnuzon mentok. Itu yang saya bilang, episode susah membuat kita lembut hati. Setelah hati kita lembut, nanti Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya, insyaallah. Maka abang kakak ayah bunda, pegang kuat-kuat ayat ini. Surat 3 ayat 185. Circle-nya sudah mulai berganti, Ustaz Taki. Dulu circle-nya ngajak maksiat, sekarang circle-nya sudah mulai ngajak taat. Dulu tuh obrolannya tuh obrolan kacau lah. Sekarang ini pelan-pelan, kita ini ngapain ya biar bisa bermanfaat ya. Nah, obrolan itu sudah mulai ada. Itu zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Apa kata kuncinya? Zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Bikin pondok muazzin, bikin pondok qori, pondok selebgram, pondok influencer, atau mungkin influencer akademi, apalah namanya nanti terserah. Yang jelas teman-teman sudah mulai berpikir bagaimana hidup saya punya kemaslahatan, bagaimana saya nanti meninggalkan warisan untuk anak cucu keturunan. Ini namanya zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Faqad, apa kata Allah? Faqad faza. Faza pakai fi'il madhi, menunjukkan pasti dimenangkan. Bahasa Arab tuh full coding teman-teman, bukan faza sekedar menang saja, tapi Allah bilang faqad faza, maka dia pasti sudah dimenangkan. Semakin di depan, tak terkejarkan, unbeatable. Kalau bahasa lagu sekarang, unstoppable. I'm for sure with no break. Gitu kata lagu dia. Saya sih bukan vokalis, anak kampung. Gue ngaji kampung, beda sama vokalis internasional. Kok ada yang ketawa ya, kedengaran suaranya. Dan terakhir teman-teman, wa mal hayatud dunya illa wa mal hayatud dunya illa. Setelah Allah tampar kita dengan kalimat SPM semua pasti mati,
ditutup dengan kalimat wa mal hayatud dunya. Ma di situ menunjukkan ma ihmal, ma meremehkan, ma yang bukan ma syai tapi ma tahawun gitu. Ma itu menunjukkan udahlah, piece of cake. Itu cuma alah ini bukan influencer, tak centang biru dia nih, gitulah kira-kira. Dan ustaz tak terkenal kok, misalnya gitulah. Namanya tuh ma underestimate gitu kira-kira. Bukan yang situ. Tak ada orang yang tak ada. Wa mal hayatud dunya, Allah bilang hidup di dunia ini illa mata'ul ghurur. Sudahlah permainan, melalaikan pula. Coba bilang. Sudahlah permainan, melalaikan pula. Sudahlah main-main, melalaikan pula. Main-main ya, namanya tidak serius kan. Kalau kata orang Melayu itu main bohongan, main ol-olan. Tas ngolok-ngolok, itu kata bahasanya kan. Bual-bual, bohongan. Terus sudahlah main-main, melalaikan. Inilah permainan yang melalaikan. Lupa bahwasanya akhirat itu pasti, dunia ini sebentar. Yang benar kan kejar akhirat, jangan lupa dunia. Tapi orang hari ini bilangnya kejar dunia, jangan lupa. Begitu kira-kira teman-teman semuanya. Jangan lupa kata kuncinya tadi, zuhziha anin wa udkhilal faqad faza. Siapapun hari ini yang diganti circle-nya sama Allah, diganti lingkungannya sama Allah, dan dimasukkan dalam tempat yang baik-baik, ditarik Allah ke tempat baik, dipaksa Allah berbuat baik, sebenarnya dialah orang yang akan dimenangkan Allah dalam kehidupan dunia dan di akhiratnya insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Semoga kita ditakdirkan Allah. Dan untuk informasi lebih lanjut, insya Allah besok di SMK Subuh Menggapai Keberkahan, kita akan belajar dan mendengarkan kisah dari Gurunda Ustadz Taki Malik. Insya Allah besok live juga nanti insya Allah di TikToknya beliau ya. Kita live kolaborasi insya Allah. Semoga Allah berkahi abang kakak. Dan pesan saya, antum jangan cuma doa untuk diri sendiri. Ya Allah, orang-orang sekeliling saya, adik-beradik saya, kakak saya, adik saya, mama saya, sepupu saya, keponakan saya masih ada di zona maksiat. Mungkin masih ada. Doakan mereka di majelis yang mulia, di tempat yang berkah ini. Semoga semua orang-orang terdekat kita dikembalikan Allah ke fitrah awalnya. Teman-teman kita yang masih ada di zona maksiat, yang mungkin belum percaya sama Allah, masih mungkin buka aurat, masih minum minuman keras, kita doakan dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, kembalikan mereka ke fitrah aslinya. Seandainya mereka tahu nikmatnya jadi orang Islam, nikmatnya beragama, nikmatnya bersahabat, mencintai karena Allah, maka pasti mereka akan milih jalan dakwah. Cuma mereka belum tahu. Mereka cuma nengok dari sosmed, mereka tidak tahu Islam yang benar-benar. Nah, mudah-mudahan Allah tarik kawan-kawan kita semuanya yang baik-baik itu kembali ke jalur dakwah, kembali ke jalur yang Allah ridhoi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin Allahumma amin. Jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz Taki Malik. Insyaallah besok kita sharing, ngobrol di SMK Subuh Menggapai Keberkahan di Surau Duta Munzalan, di daerah Jalan Ciledug Raya nomor 10, Jaksel ini. Jaksel, which is literally lu tolong ambilkan barang gua ya. Tolong lu ambilkan ya. Tolong lu ambilkan. Besok kita ketemu insyaAllah Bang kakak ayah bunda yang baik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih Ustaz Taki dan semua teman-teman yang nonton. InsyaAllah kita ketemu besok, ada lanjutannya. To be continued. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.